रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम खबर सवेर देख रहे हो तुसी ते मैं हां सुखविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे पंजाब समेत भारत दी सियासत दीयां अहम खबरां दे उपर। सब तो पहला गलबात करांगे कि लखीमपुर दे विच होए कांड तो बाद उसे कांड दे विच ही मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर दे विच नवजोत सिंह सिद्धू का सत्याग्रह। नवजोत सिंह सिद्धू की भुख हड़ताल जां मौन व्रत भी कह लीए वो नवजोत सिंह सिद्धू का लगातार जारी है। कल तो नवजोत सिंह सिद्धू कल शाम तो लगातार भुख हड़ताल ते ने ते अज भी जिहड़े उत्थे वो जारी है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार नूं झाड़ लई है ते उधर केंद्रीय मंत्री जिस दे मुंडे ते इल्जाम लग रहे ने उन्हां दे वल्लों भी वड्डा बयान दे दित्ता गया कि कुछ बयान है वो भी तुहानूं दस्सांगे ते नाल ही नाल दस्सांगे कि नवजोत सिंह सिद्धू के मामले दे विच उत्थों किहो जी अपडेट आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू की सेहत किहो जी है, नवजोत सिंह सिद्धू के हाव भाव किहो जी ने उत्थों दी तस्वीरां तुहानूं दिखावांगे ते जानकारी देवांगे ते नाल ही दसांगे कि हाई कमान का भरोसा हाले भी नवजोत सिंह सिद्धू ते बरकरार है ते चोणां दे लई नवजोत सिंह सिद्धू नूं वड्डी जिम्मेवारी सौंप दित्ती है। हाई कमान दे वल्लों राहुल प्रियंका दे वल्लों सोनिया गांधी दे वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू नूं चोणां दे लई वड्डी जिम्मेवारी सौंपी गई है। की वो जिम्मेवारी है वो भी तुहानूं इस प्रोग्राम दे विच दस्सांगे। तां उधर चन्नी सरकार की लगातार कार्रवाई जिहड़ी है बादलों से जारी है, किस तरीके की कार्रवाई है, राजा वड़िंग किस तरीके के लगातार कार्रवाई कर रहे हैं उस पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। चर्चा के लिए मेरे नाम मौजूद ने डॉक्टर भीमेंद्र सिंह जी। सब तो पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब, स्वागत है प्रोग्राम पे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। डॉक्टर साहब सब तो पहले आप गल नवजोत सिंह सिद्धू के सत्याग्रह की करिए। कल तो नवजोत सिंह सिद्धू भुख हड़ताल ते ने मौन व्रत धारिया होया, उन्होंने लगातार चुप बनाए बैठे ने। नवजोत सिंह सिद्धू रमन कश्यप जिहड़ा पत्रकार मारिया गया सी इस कांड दे विच उसदे घर दे विच जिहड़ा बैठे हुए ने भुख हड़ताल के उपर। कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं जान नूं खतरा भी हो सकता है क्योंकि उत्थे नैट बंद कर दिता गया ते उन्हां दी सुरक्षा वधाउण दी मांग की जा रही है। कि उत्थे नवजोत सिंह सिद्धू की जान नूं खतरा है? सुखविंदर जी देखो, नवजोत सिंह सिद्धू ने जदों ये अनशन शुरू होया सीगा उस तो पहला उन्हां दा जो बयान आया सीगा उन्होंने कहा सीगा कि मैं चाहे जान दी बाजी ला दा पर मैं लखमीरपुर जाके जिहड़ा हैगा किसानां दे नाल खड़ांगा, पत्रकारां दे नाल खड़ांगा। सो उन्होंने करके भी दिखाया। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने कहा, चलन तो पहला उन्होंने हर गल क्लीयर की सीगी कि उत्थे जाके मेरी भुख हड़ताल होएगी और कली भुख हड़ताल नहीं हुई, उन्होंने नाल मौन व्रत भी रख लिया। तुसी जिहड़ी वड्डी गल यही हुई है कि उत्थे जाके जदों उन्होंने हालात वेखे और जदों उत्थे जो भी उत्थे किसान शहीद होए ने या पत्रकार शहीद होया तां उहदे घर दा जदों उन्होंने जायजा लिया, उन्होंने हालात उत्थे देखे तां उन्होंने मन नूं बहुत वड्डी ठेस लगी और उत्थों ही उन्होंने सोच लिया कि हुण जिहड़ा हैगा इत्थों मैं खाली हथ नहीं मुड़ांगा। कहण दा भाव है कि मैं हर हालत दे विच उस मंत्री दे मुंडे नूं जिन्हें वड्डा अपराध कीता है उन्होंने जिन्नी देर गिरफ्तार नहीं करती यूपी की पुलिस उन्नी देर मैं अनशन ते बैठांगा, भुख हड़ताल ते बैठांगा और मौन व्रत रखांगा। तुसी फोटोआं दे विच भी वेख सकदे हो कि बिल्कुल मौन व्रत दे विच समाधि ला के वो बैठे ने नवजोत सिंह सिद्धू। और इत्थों यही स्पष्ट हुंदा है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक वाहिद एक ऐसे पंजाब दे नेता नितरे ने जिन्हां ने एडा वड्डा कदम जिहड़ा हैगा अपनी जान नूं जिहड़ा हैगा तली ते धर के, यानी आपां कह सकदे हां कि अपनी जान की परवाह किते बिना वो एडा वड्डा कदम जिहड़े ने चुक रहे ने। एक पासे क्योंकि सेहत जदों तुसीं भुख हड़ताल करदे हो तां लाजमी तौर ते तुहाडी सेहत दे उत्ते भी बहुत वड्डे जिहड़े ने सवालिया चिन्ह लग सकते हैं। इस तरह सुरक्षा नूं लैके जिहड़ा जिवें तुसीं कह रहे हो वो बहुत वड्डे सवालिया चिन्ह लग सकते हैं। सो कहण दा मतलब है कि हर पक्षों उन्होंने साडे जिहड़े किसान ने सारे चाहे साडे पत्रकार भरा ने उन्हां दे हक दे विच हा दा नारा मारिया है। सो इहदे नाल मैनूं लगदा है कि यूपी की सरकार दे उत्ते और बीजेपी की सेंटर सरकार दे उत्ते बहुत वड्डा प्रभाव पएगा और उम्मीद की जानी बनती है कि अज हर हालत दे विच जिहड़े अपराधी ने वो गिरफ्तार किए जाणगे और उन्होंने पेश किया जाएगा। सो उम्मीद की जानी चाहिए है कि नवजोत सिंह सिद्धू दे इस वड्डे कदम तो बाद यूपी की सरकार हिली हुई है, उन्होंने बहुत चिंतावां जिहड़ियां ने लगियां हुई ने क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कोई छोटे लीडर नहीं है कि कोई
यूपी ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਕੱਲਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, 24 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ यूपी सरकार ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कह रहा कि पहला तो वो यही कहते नहीं सी कहते। तुसीं देखोगे कि जिहड़े पहले बयान ने वो तो पहला अपने आप को अपराधी मनन नूं तैयार ही नहीं सीगे। और योगी जी दे तुसीं बयान सुन लो, योगी जी भी कह रहे हैं कि असीं तां जी हजे खोज कर रहे हैं, अज तां असीं जिहड़ा हैगा देखना है कि कौन अपराधी है कौन नहीं। सो हुण की है कि इस वेले बीजेपी बैकफुट ते चली गई है और बीजेपी नूं लगदा है कि जे ये भखदा मुद्दा जिहड़ा हैगा इहदे विच नवजोत सिंह सिद्धू इंटरवीन करदे ने और नवजोत सिंह सिद्धू इहदे विचों कोई जे उन्हां नूं फायदा हुंदा है तां उहदे नाल बहुत वड्डा नुकसान जिहड़ा हैगा यूपी सरकार नूं हो सकदा है। और ये जिहड़ा अंदोलन आपां कहने आ कि पश्चिमी यूपी तो निकल के हो सकता है कि पूरी यूपी दे विच बहुत तेजी दे नाल फैल जाए और कल्ला यूपी दे विच नहीं उत्तराखंड दे विच और आउण वाले दिनां दे विच जिहड़ियां ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां दे विच जिथों चोणां होणीਆਂ ने हो सकता है कि उत्थे भी बीजेपी ਨੂੰ नुकसान कर सकता है। सो कहने का मतलब है कि कल तो यूपी सरकार योगी जी घबराए हुए ने और इहदे नाल ही बीजेपी सरकार जिहड़ी सेंटर दी सरकार है वो भी घबराई हुई है। सुखविंदर जी बिल्कुल। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। यानी कि आप कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ते एक बार फिर तो हाईकमान के वालों भरोसा जताया गया या फिर हाले भी नवजोत सिंह सिद्धू के उपर भरोसा जो बरकरार है हाईकमान का। यानी कि जो पिछले दिन खबर देखने को मिल रही कि नवजोत सिंह सिद्धू मां नक चुकिया या भरोसा गवा लिया नवजोत ने, वो भी खबर गलत साबित होंदियां दिखाई दे रही। नवजोत सिंह सिद्धू तो बिना हाईकमान एक कदम अगे नहीं वधा सकती। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੱਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਗ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਅਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੌਨ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ 23 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੁਝਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਿਊਦੀਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਉਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ PRTC ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ PRTC ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1-1, 2-2
ट्रांसपोर्टर ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 2-2 3-3 ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਪਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।